हर हर महादेव। प्रिय दर्शक बंधु, आपण केबे भाबिछंती कि काहींकि कोटि कोटि श्रद्धालु महाशिवरात्रिर सेही कालरात्रि रे आखिरु निद हजाई पेटर भोक को मारी केवल मंदिर चूड़ा को चाहि रही थांती। केउ से अदृश्य शक्ति जहा गोटिए दीपर दर्शन पाई हजार हजार भक्तों को एकजुट करि दिए। कौन रही सेही महादीप उठिबा पछर रहस्य एवं एहाको देखिले मनुष्यर भाग्य किपरि बदली जाए। आजिर एही आध्यात्मिक यात्रारे आमे शास्त्र पृष्ठा ओल्टाई सेही दिव्य रहस्यर संधान करिबा, जहा आपणक जीवनर अंधकार को दूर करिदेब। जगतर नाथ जगन्नाथ जेमिति ओडिशार प्राण केन्द्र, ठीक सेमिति प्रतिटी ओडिया घरे शिव हेउचंती परम आराध्य। शिवंक बिना शक्ति नाही कि शक्ति बिना शिव नाहांती। महाशिवरात्रि बा जागर यात्रा केवल एक पर्व नुहे, यह हेउछि आत्मा सहित परमात्मांक मिलनर एक महान क्षण। सारा वर्षरे 12टी शिवरात्रि आसी थाए, किंतु फाल्गुन मास कृष्ण पक्ष चतुर्दशी तिथि रे पड़ुथिबा एही महाशिवरात्रिर महत्व सबुठारु भिन्न। एही रातिर अंतिम प्रहर रे जेतेबेले मंदिर शिखर को महादीप उठी थाए, सेतेबेले समग्र वायुमंडल हर हर महादेव ध्वनि रे प्रकंपित होई उठे। किंतु एही परंपरा आरंभ हैला केउठु? वीडियो रे आगकू बढ़िबा पूर्वरु आपनकु मोर छोट अनुरोध, दयाकरी वीडियोटी को संपूर्ण भावे देखिबे एवं वीडियोटी को लाइक करी तले दिया जाइथिबा कमेंट बॉक्स रे हर हर महादेव लेखिबारु जमारू भूलिबे नहीं। महादेव आपणकर समस्त इच्छा को पूर्ण करिबे। तेबे चलंतु डेरी न करी वीडियोटी को संपूर्ण भावे देखिबा। शास्त्र अनुसार सृष्टिर आरंभ समय रे जेतेबेले ब्रह्मा और विष्णुक मध्यरे किए श्रेष्ठ से नहीं विवाद देखादेला, सेही अहंकार को शांत करिबा पई महादेव एक विशाल अग्निस्तंभ बा ज्योतिर्लिंग रूप में आविर्भाव होइतिले। सेही अग्निस्तंभर ना आरंभ थिला ना शेष। सेही दिव्य ज्योति को स्मरण करी आज मध्य मंदिर शीर्ष रे महादीप प्रज्वलन करा जाए। यह केवल एक दीप नुहे, यह हेउछि महादेवंक सेही अनंत ज्योतिर्मय रूपर प्रतीक। कहा जाए जेतेबेले एही दीप मंदिर चूड़ा को उठे, सेतेबेले स्वयं शिव पृथ्वी पृष्ठ को ओह्लाई आसंती निज भक्तों को आशीर्वाद देबा पई। महादीप उठिबा पछरे एक गभीर वैज्ञानिक और आध्यात्मिक कारण मध्य रहिछि। आम शरीर रे 7टी चक्र रहिछि एवं सहस्रार चक्र हेउछि सर्वोच्च। मंदिरर चूड़ा बा दधिनौती को उच्च शिखर स्थापित हुए जेतेबेले सही स्थान प्रसादित हेउथिबा सकारात्मक शक्ति बा कस्मिक एनर्जी चतुर्दिगरे व्यापी जाए। सही मुहूर्त रे महादीप को दर्शन कले मनुष्य भितर थिबा अज्ञान रूपी अंधकार विनाश होई थाए। लोक कथा अछि जे जेउ माने सारा जीवन अनेक पाप करिथांती, जदि सेमाने निष्ठार सह जागर व्रत पालन करी महादीप दर्शन करती, तेबे सेमानंकर 7 जन्मर पाप क्षय होई थाए। आपण माने देखिथिबे महादीप उठिबा पूर्वरु मंदिर भितर अनेक गुप्त रीतिनीति संपन्न होई थाए। 4 प्रहर पूजा परे शिवंक पाखरे भोग लागे हेबा परे एक विशाल माटी दीपरे शुद्ध गुआ घी एवं बड़ सलिता देई एहाकु प्रस्तुत करा जाए। जणे विशेष सेवायत बा श्रीमंदिरर और लिंगराज मंदिर भली स्थान रे चूड़ा सेवक माने निज जीवन को पानी छड़ाई सेही उच्च शिखर को महादीप नहीं जाती। सेही समय दृश्य एते भक्तिमय जे आपणक आखिरु आपे आपे लुह झरी आसिब। सेतेबेले मने हुए सते जेमिति कैलाश शिखर रे देवता माने शिवंक आरती करुछंती। किंतु एही महादीप दर्शनर प्रकृत फल कण? शास्त्र कहे दीपम ज्योति परम ब्रह्म, अर्थात दीपर ज्योति ही परम ब्रह्म। महाशिवरात्रि दिन आकाशरु जो दिव्य शक्ति पृथ्वी को आसे, महादीप तार एक माध्यम पालटे। जो माने दुख जंत्रणा किंबा रोगरे पीड़ित अछंती, सेमाने महादीप दर्शन कले
ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ପାଇବା ସହ ଶାରୀରିକ ସୁସ୍ଥତା ଲାଭ କରନ୍ତି। ଏହା କେବଳ ବିଶ୍ୱାସ ନୁହେଁ, ଏହା ହେଉଛି ଶହ ଶହ ବର୍ଷର ଅନୁଭୂତି। କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଏହି ଦୀପ ଦର୍ଶନର କିଛି ନିୟମ ଅଛି। ଯଦି ଆପଣ କେବଳ ମଜା ଦେଖିବା ପାଇଁ ବା ଫ୍ୟାସନ୍ ପାଇଁ ଜାଗରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ତେବେ ହୁଏତ ସେହି ପୁଣ୍ୟ ମିଳିନପାରେ। ଭକ୍ତିର ମାର୍ଗରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଜିନିଷ ହେଉଛି ସମର୍ପଣ। ମହାଦୀପ ଉଠିବା ସମୟରେ ମନରେ କୌଣସି ଦ୍ୱେଷ, ଈର୍ଷା ବା ଖରାପ ଚିନ୍ତା ରଖିବା ଅନୁଚିତ। ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଭକ୍ତ ଓ ଭଗବାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ପାଚେରୀ ରହିବା କଥା ନୁହେଁ। ଆଜିକାଲିର ବ୍ୟସ୍ତବହୁଳ ଜୀବନରେ ଆମେ ନିଜକୁ ହଜାଇ ଦେଉଛୁ, କିନ୍ତୁ ଶିବରାତ୍ରି ହେଉଛି ନିଜକୁ ଖୋଜିବାର ରାତି। ମହାଦୀପର ଆଲୋକ ଆମକୁ ସୂଚାଇ ଦିଏ ଯେ ଯେତେ ଅନ୍ଧକାର ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ସତ୍ୟର ଆଲୋକ ଦିନେ ନା ଦିନେ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ହେବ। ଏହି ଦୀପକୁ ଦେଖିବା ମାତ୍ରେ ମହାଦେବ ମୋର ସବୁ ପାପ ଓ କଷ୍ଟକୁ ଏହି ଅଗ୍ନିରେ ଭସ୍ମ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଏହି ଭାବନା ରଖିବା ଜରୁରୀ। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଲୋକ ମହାଦୀପ ଉଠିବା ପୂର୍ବରୁ ଉପବାସ ଭାଙ୍ଗି ଦିଅନ୍ତି, ଯାହା ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ ଭୁଲ। ମହାଦୀପକୁ ନ ଦେଖିବା ଯାଏଁ ଜଳ ଗ୍ରହଣ କରିବା ମଧ୍ୟ ନିଷେଧ ବୋଲି କେତେକ ମତ ଦିଅନ୍ତି। ଏହି କଠୋରତା ଆମ ଭିତରେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଆତ୍ମସଂଯମ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। ଯେଉଁମାନେ ଏହି କଷ୍ଟ ସହି ଶିବଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମହାଦୀପ କେବଳ ଏକ ଆଲୋକ ନୁହେଁ, ବରଂ ମୋକ୍ଷର ଦ୍ୱାର ପାଲଟିଯାଏ। ଶିବ ପୁରାଣ ଅନୁଯାୟୀ ଶିବ ହେଉଛନ୍ତି କାଳର ମଧ୍ୟ କାଳ, ମହାକାଳ। ସେ ସୃଷ୍ଟିର ସଂହାରକର୍ତ୍ତା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭୋଳା। ତାଙ୍କୁ ତୁଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଯଜ୍ଞ ଦରକାର ନାହିଁ, କେବଳ ଗୋଟିଏ ଶୁଦ୍ଧ ମନ ଓ ଟିକେ ଭକ୍ତି ଯଥେଷ୍ଟ। ଏହି ମହାଦୀପ ହେଉଛି ଆମ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ପରାକାଷ୍ଠା। ଯେତେବେଳେ ସେହି ଦୀପ ଉପରକୁ ଉଠେ, ମନେ ହୁଏ ଯେମିତି ଆମର ସବୁ ପ୍ରାର୍ଥନା ସେହି ଜ୍ୟୋତି ମାଧ୍ୟମରେ ସିଧା ମହାଦେବଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଉଛି। ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ମହାଶିବରାତ୍ରି ଦିନ ସେହି କେଉଁ 3ଟି ବଡ଼ ଭୁଲ ଯାହା ଅଜାଣତରେ କଲେ ଆପଣଙ୍କ ପୂଜା ନିଷ୍ଫଳ ହୋଇପାରେ, ଏବଂ ମହାଦୀପ ଦର୍ଶନ କରିବା ପରେ କ'ଣ କଲେ ଶିବଙ୍କର ସାକ୍ଷାତ କୃପା ମିଳେ। ଏହି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଯାତ୍ରା ଏବେ ବାକି ଅଛି, କାରଣ ଶିବଙ୍କ ମହିମା ଅନନ୍ତ। ତେଣୁ ଜଡ଼ିତ ରୁହନ୍ତୁ ଆମ ସହ ଏବଂ ଜାଣନ୍ତୁ ସେହି ଦୁର୍ଲଭ ତଥ୍ୟ ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଦେବ। ଆପଣ କେବେ ଭାବିଛନ୍ତି କି କାହିଁକି ସାରା ରାତି ଅନିଦ୍ରା ରହି ଜାଗର ଜାଳିବା ପରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ଶିବଙ୍କ କୃପା ମିଳିନଥାଏ? କ'ଣ ହେବ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟିଏ ସାମାନ୍ୟ ଭୁଲ ଆପଣଙ୍କର ସାରା ଦିନର ଉପବାସ ଏବଂ ନିଷ୍ଠାକୁ ଶୂନ୍ୟ କରିଦିଏ? କାହିଁକି ମହାଦୀପ ମନ୍ଦିର ଚୂଡ଼ାକୁ ଉଠିବା ସମୟରେ କୋଟି କୋଟି ଭକ୍ତଙ୍କ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଝରି ଆସେ, ଏବଂ ସେହି ସମୟରେ ମନରେ କେଉଁ ସଂକଳ୍ପ ରଖିବା ଉଚିତ? ଆସନ୍ତୁ ମହାଶିବରାତ୍ରିର ଆମେ ସେହି ରହସ୍ୟମୟ ଦିଗକୁ ଉନ୍ମୋଚନ କରିବା, ଯାହା ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁପ୍ତ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ମହାଶିବରାତ୍ରିର ସେହି କାଳରାତ୍ରିରେ ଯେତେବେଳେ ଚତୁର୍ଦିଗ ଅନ୍ଧକାରରେ ବୁଡ଼ି ରହିଥାଏ, ସେତେବେଳେ ମନ୍ଦିରର ଉଚ୍ଚ ଶିଖରରେ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ହେଉଥିବା ସେହି ମହାଦୀପ କେବଳ ଏକ ଜ୍ୟୋତି ନୁହେଁ, ବରଂ ଏହା ହେଉଛି ଆମର ଆଶା ଏବଂ ମୁକ୍ତିର ପ୍ରତୀକ। କିନ୍ତୁ ଏହି ମହାଦୀପ ଉଠିବା ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ଦୃଶ୍ୟ ମନ୍ଦିର ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ, ତାହା କୌଣସି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଠାରୁ କମ୍ ନୁହେଁ। ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ସେବାୟତମାନେ ନିଜ ହାତରେ ସେହି ଭାରି ମହାଦୀପକୁ ଧରି ବିନା କୌଣସି ସାହାରାରେ କେବଳ ମହାଦେବଙ୍କ ନାମ ଜପ କରି ମନ୍ଦିରର ଶୀର୍ଷକୁ ଚଢ଼ିଥାନ୍ତି। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଚୂଡ଼ା ସେବା କୁହାଯାଏ। ଏହି ସମୟରେ ସେବାୟତଙ୍କ ମନରେ ଯେଉଁ ଏକାଗ୍ରତା ଥାଏ, ତାହା ହିଁ ପ୍ରକୃତ ଭକ୍ତି। ଶାସ୍ତ୍ର କହେ, ଯଦି ସେହି ସମୟରେ ଭକ୍ତର ମନରେ ଟିକେ ବି ଦ୍ୱେଧା ଆସେ, ତେବେ ସେ ଲକ୍ଷ୍ୟଭ୍ରଷ୍ଟ ହୋଇପାରେ। ଠିକ୍ ସେମିତି ଜୀବନର ସଂଘର୍ଷ ଭିତରେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ସେହି ସେବାୟତଙ୍କ ଭଳି ଉପରକୁ ଉଠିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଆମ ପାଖରେ ଶିବଙ୍କ ପ୍ରତି ସେହି ଅଟୁଟ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି କି? ମହାଶିବରାତ୍ରିରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଭୁଲ ଯାହା ଅନେକ ଭକ୍ତ କରିଥାନ୍ତି, ତାହା ହେଉଛି ତାମସିକ ମନୋଭାବ। ଅନେକ ଭାବନ୍ତି ଯେ ସାରା ରାତ୍ରି ଅନିଦ୍ରା ରହିବା ମାନେ ହେଉଛି କେବଳ ନିଦ ନ ମାଡ଼ିବା ପାଇଁ ମୋବାଇଲ ଦେଖିବା, ଗପସପ କରିବା କିମ୍ବା ତାସ ଖେଳିବା। କିନ୍ତୁ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ ଏହାକୁ ଜାଗର କୁହାଯାଏ ନାହିଁ। ଜାଗର ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଜାଗ୍ରତ ରହିବା।
केवल शारीरिक भावे नुहे बरम आध्यात्मिक भावे जदि आपण राति सारा शिवंक नाम जप न करी केवल समय काटिबा पई अन्य कामरे व्यस्त रुहंती तेबे ସେହି उपवासर कौनसी मूल्य रहे नाही। महादेव ସେହି भक्तଙ୍କ ଉପରେ प्रसन्न हुअନ୍ତି ଯାହାର मन ସେହି ରାତିରେ केवल ओम नमः शिवाय मंत्रे लीन थाए। तेणु ଏହି बड़ भूलରୁ बଞ୍ଚିବା ପାଇଁ चेष्टा करंतु। द्वितीय बड़ भूल ହେଉଛି आहार ଓ शुद्धता। महाशिवरात्रि दिन अनेक लोक निर्जला उपवास रखती जहाँ अत्यंत उत्तम, किंतु जदि आपणकर स्वास्थ्यगत समस्या अछि तेबे आपण फलाहार करिपारिबे। किंतु मने रखंतु एही दिन अन्न भोजन संपूर्ण निषेध। एपरिकी रातिर 4 प्रहर पूजा सरिबा पूर्वरु कौनसी प्रकार भारी खाद्य ग्रहण करिबा द्वारा शरीर में आलस्य आसीथाए एवं आध्यात्मिक शक्ति ह्रास पाई थाए। शास्त्र वर्णित अछि जे शिवरात्रि रे जेउ माने शास्त्र नियम उल्लंघन करी खाद्य ग्रहण करती सेमानंकर सकल पुण्य नष्ट होइथाए। तेणु निजर संयमता रक्षा करिबा ही शिवंक प्रकृत पूजा। तृतीय एवं सबुठारु गुरुत्वपूर्ण कथा हेउछि क्रोध और अहंकार। महादेव हेउचंती शांत एवं सरल। से निजे विषपान करी संसार को रक्षा करथिले, किंतु जदि आपण जागर दिन मंदिर रे भीड़ भितरे अन्य कहा सब पाटितुष करुछंती, काहाको कटु कथा कहउछंती किंबा मनरे राग रखुछंती, तेबे महादीप दर्शनर कौनसी फल आपनको मिलिबो नाही। शिवरात्रि हेउछि क्षमा करिवार राति। जदि आपण काहाको क्षमा करि पारु नाहंती तेबे शिव आपनको किपरि क्षमा करिवे। महादीपर आलोक देखिबा समय रे निज भितरे थिबा क्रोध रूपी असुर को बलि देबा उचित। एबे आसंतु जानिबा महादीप उठिबा समय रे प्रकृत रे कोन घटे। आध्यात्मिक दृष्टिकोण देखिले मंदिरर चूड़ारे थिबा नीलचक्र किबा त्रिशूल हेउछि शक्तिर केन्द्र। जेतेबेले जळुथिबा महादीप सेठारे रखा जाए सेतेबेले एक औरिक फील्ड बा प्रभाव मंडल सृष्टि होइथाए। शास्त्र रे उल्लेख अछि जे सही समय रे वायुमंडल रे थिबा नकारात्मक शक्ति गुड़िक दूर होई जांती। एही कारणरू महादीप दर्शन करिया मात्रे लोकंकु एक अजଣା शांति अनुभव होइथाए। जेउ माने कहंती जे यह केवल एक परंपरा सेमाने हुए तो यार गभीरता को बुझी नाहंती। यह हेउछि पृथ्वीर शक्ति सहित ब्रह्मांडर शक्ति को जोड़िबार एक सेतु। महादीप उठिबा परे अनेक भक्त तुरंत घर को फेरी जाती, किंतु शास्त्र अनुଯାयी दीप दर्शन पर किछि समय सही स्थान रे बसी महादेव को ध्यान करिबा उचित। यह करा जाए कारण सही समय निर्गत होउतिबा दिव्य शक्ति को निज शरीर रे धारण करिया पई किछि समय लागि थाए। जदि आपण महादीप को चाहि निजर कोनोसी मनस्कामना पूर्ण पई प्रार्थना करंती तेबे ताहा शून्य रे हजि जाए नाही, बरम शिवंक पाखरे निश्चय पहुंचे। सेतिपाई तो कहा जे शिवंक द्वारे जे पड़ी रहे तार शेष बेलू शिव ही साहा हुअंती। आहरी एक गुरुत्वपूर्ण कथा हेउछि बेलपत्रर महिमा। शिवरात्रि राति रे महादीप उठिबा पूर्वर प्रतिटी पहर रे शिवं को बेलपत्र अर्पण करा जाए। कौन आपण जानती गोटे 3 पाखिया बेलपत्र केवल एक पत्र नुहे, यह हेउछि सत्व रज एवं तम गुणर प्रतीक। जेतेबेले आपण एहाको शिवं को अर्पण करती आपण प्रकृत रे निजर एही 3टी गुण को भगवान को चरण रे समर्पण करुछंती। महादीप दर्शन समय रे जदि आपणक हाथ रे बेलपत्र थाए तेबे एहार शक्ति 10 गुणित हो जाए। किंतु गोटे प्रश्न सबुबले मन को आसे, जदि केही मंदिर जाई पारु नाहंती तेबे कौन से माने महादीप फल पाई पारिबे नाही? शास्त्र यार मध्य उत्तर देइछि। शिव हेउचंती सर्वव्यापी। जदि आपण निज घरे शुद्ध मनरे शिवं को ध्यान करुछंती एवं मानसिक स्तर रे महादीप दर्शन करुछंती तेबे मध्य आपण को समान पुण्य मिलिबो। भक्ति रे कौनसी दूरता न थाए, किंतु मने रखंतु शारीरिक संयम एवं मानसिक शुद्धता बिना एही सब किछि वृथा। सेतिपाई महाशिवरात्रि को कहा जाए जागृतिर पर्व। यह केवल गोटे दिनर पूजा नुहे
ବରଂ ଜୀବନ ସାରା ଶିବଙ୍କ ଭଳି ନୈତିକତା ଏବଂ ସହନଶୀଳତା ଆପଣେଇବାର ଶିକ୍ଷା। ମହାଦୀପ ଆମକୁ ଶିଖାଏ ଯେ ଜୀବନରେ ଯେତେ ବି ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଆସୁ, ଯେମିତି ସେବାୟତମାନେ ମନ୍ଦିରର ଶୀର୍ଷକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଆଗକୁ ବଢ଼ନ୍ତି, ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ନିଜ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ସଂଘର୍ଷ କରିବାକୁ ହେବ। ଏବଂ ଯେଉଁଦିନ ଆମେ ନିଜର ଅହଙ୍କାରକୁ ଜଳାଇ ଦେବା, ସେଦିନ ଆମ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଏକ ଦିବ୍ୟ ମହାଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ହେବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମହାଦୀପ ଦର୍ଶନ କରିବା ପରେ ପାରଣା ବା ବ୍ରତ ଫିଟାଇବା ସମୟରେ କେଉଁ ସବୁ ସାବଧାନତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ଉଚିତ? ମହାଶିବରାତ୍ରିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସକାଳ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ କିପରି ଏକ ନୂତନ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇ ଆସିବ ଏବଂ ମହାଦେବଙ୍କ ସେହି ଚମତ୍କାର କାହାଣୀ ଯାହା ଶୁଣିଲେ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ବଦଳାଇ ଯାଇପାରେ। ଭିଡ଼ିଓର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଆହୁରି ରୋମାଞ୍ଚକର ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ। ମହାଦୀପ ଉଠିବା ପରେ କ'ଣ ଶେଷ ହୋଇଯାଏ ଶିବରାତ୍ରିର ସାଧନା? କ'ଣ ହେବ ଯଦି ଆପଣ ରାତି ସାରା ଶିବ ଆରାଧନା କଲେ କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସକାଳେ ଏକ ଛୋଟ ଭୁଲ କରିଦେଲେ? ମହାଦୀପ ଦର୍ଶନ ପରେ କେଉଁ ସେହି ପ୍ରସାଦ ଯାହାକୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ ହିଁ ବ୍ରତ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ ବୋଲି ଶାସ୍ତ୍ର କହିଥାଏ? କ'ଣ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି ଜାଗର ପରଦିନ ସକାଳର ସେହି କିଛି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଆପଣଙ୍କ ସାରା ବର୍ଷର ଭାଗ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିଥାଏ? ଆଜିର ଏହି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଜାଣିବା ମହାଶିବରାତ୍ରି ବ୍ରତର ଉଦ୍ଯାପନ ଏବଂ ତାପରେ ମିଳୁଥିବା ସେହି ଆଲୌକିକ ଫଳ ବିଷୟରେ, ଯାହା ଶୁଣିଲେ ଆପଣଙ୍କ ମନ ଭକ୍ତିରେ ଗଦଗଦ ହୋଇ ଉଠିବ। ମହାଦୀପ ଯେତେବେଳେ ମନ୍ଦିର ଚୂଡ଼ାକୁ ଉଠି ଶୂନ୍ୟରେ ଶୋଭା ପାଏ, ସେତେବେଳେ ସାରା ଆକାଶ ମହାଦେବଙ୍କ ଆଲୋକରେ ଝଲସି ଉଠେ। କିନ୍ତୁ ଅନେକ ଭକ୍ତ ଏହି ମହାଦୀପ ଦର୍ଶନ କରିବା ମାତ୍ରେ ଭାବନ୍ତି ଯେ ସେମାନଙ୍କର କାମ ସରିଗଲା ଏବଂ ସେମାନେ ତୁରନ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଲାଗନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଶାସ୍ତ୍ରର ବିଧାନ କିଛି ଅଲଗା। ମହାଦୀପ ହେଉଛି ଜ୍ଞାନର ପ୍ରତୀକ, ଯାହା ଆମକୁ ଅନ୍ଧକାରରୁ ଆଲୋକ ଆଡ଼କୁ ନେଇଯାଏ। ଏହି ଦୀପକୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପରେ ମନକୁ ଏକାଗ୍ର କରି କିଛି ସମୟ ମୌନ ରହିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ। ସେହି ମୌନତା ଭିତରେ ହିଁ ମହାଦେବଙ୍କ ସ୍ପନ୍ଦନ ଅନୁଭବ କରିହୁଏ। ଯଦି ଆପଣ ଦୀପ ଦେଖିବା ମାତ୍ରେ ଚିତ୍କାର କରନ୍ତି କିମ୍ବା ଗପସପରେ ମାତି ଯାଆନ୍ତି, ତେବେ ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରେ ନାହିଁ। ଶିବ ପୁରାଣ ଅନୁଯାୟୀ ମହାଶିବରାତ୍ରି ବ୍ରତର ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଂଶ ହେଉଛି ପାରଣା ବା ବ୍ରତ ଫିଟାଇବା। ଅନେକ ଲୋକ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ ଯେ ପାରଣାର ମଧ୍ୟ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ରହିଛି। ସାଧାରଣତଃ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ ତିଥି ଶେଷ ହେବା ପୂର୍ବରୁ କିମ୍ବା ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ପରେ ହିଁ ବ୍ରତ ଫିଟାଇବା ଉଚିତ। କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ବ୍ରତ ଫିଟାଇବା ସମୟରେ ପ୍ରଥମେ ଶିବଙ୍କ ପାଖରେ ଲାଗି ହୋଇଥିବା ପ୍ରସାଦ କିମ୍ବା ଶୁଦ୍ଧ ଜଳ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଶ୍ରେୟସ୍କର। ଓଡ଼ିଶାର ପରମ୍ପରାରେ ବେଲପଣା କିମ୍ବା ଶିବଙ୍କ ନୈବେଦ୍ୟକୁ ପ୍ରଥମେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ। ଏହା କେବଳ ଖାଦ୍ୟ ନୁହେଁ, ଏହା ହେଉଛି ମହାଦେବଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରରେ ଶୁଦ୍ଧିକରଣ କରେ। ଏଠାରେ ଏକ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି, ମହାଦୀପ ଦର୍ଶନ ପରେ କ'ଣ କରିବା ଅନୁଚିତ? ଶାସ୍ତ୍ର କହେ ଜାଗର ରାତି ପରଦିନ ଦିନରେ ଶୋଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଅନେକ ଲୋକ ରାତି ସାରା ଅନିଦ୍ରା ରହିବା ପରେ ସକାଳେ ଘରକୁ ଆସି ଦିନସାରା ଶୋଇ ରହନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ସେହି ଦିନଟି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ସାଧନାର ଫଳ ସଂଗ୍ରହ କରିବାର ସମୟ। ସେହିଦିନ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଶିବ ଚିନ୍ତନ କଲେ ଏବଂ ଅନ୍ୟକୁ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ବ୍ରତର ଫଳ ଶତଗୁଣିତ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ଆପଣ ଶାରୀରିକ କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଅଳ୍ପ ବିଶ୍ରାମ ନେଇପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ଭଳି ଶୋଇବା ଦ୍ୱାରା ଶରୀରରେ ତାମସିକ ଗୁଣ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ, ଯାହା ଶିବରାତ୍ରିର ସକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦିଏ। ମହାଦୀପର ମହିମା ବିଷୟରେ ଏକ ସୁନ୍ଦର କାହାଣୀ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଅଛି। କୁହାଯାଏ, ଜଣେ ବ୍ୟାଧ ଶିକାରୀ ଅଜାଣତରେ ଶିବରାତ୍ରି ଦିନ ବେଲଗଛ ଉପରେ ବସି ପତ୍ର ଛିଣ୍ଡାଇ ତଳେ ଥିବା ଶିବଲିଙ୍ଗ ଉପରେ ପକାଉଥିଲା। ସେ କୌଣସି ପୂଜା ପଦ୍ଧତି ଜାଣିନଥିଲା, କେବଳ ଭୋକ ଓ ଶୋଷରେ ଆତୁର ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ତାର ସେହି ଅଜାଣତରେ କରାଯାଇଥିବା ଅନିଦ୍ରା ଏବଂ ଉପବାସ ଯୋଗୁଁ ସେ ଶିବଙ୍କର ଏତେ ପ୍ରିୟ ହୋଇଗଲା ଯେ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଯମଦୂତମାନେ ତାକୁ ନେବାକୁ ସାହସ କଲେ ନାହିଁ, ବରଂ ଶିବଗଣମାନେ ତାକୁ ଶିବଲୋକକୁ ନେଇଗଲେ। ଏଥିରୁ ବୁଝାପଡ଼େ ଯେ ମହାଦେବ ବିଧି ଅପେକ୍ଷା ଭାବକୁ ବେଶୀ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତି।
ଯଦି ଆପଣ ମହାଦୀପକୁ ଚାହିଁ ଥରେ ମାତ୍ର ହେ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ରକ୍ଷା କର ବୋଲି କହିଦିଅନ୍ତି, ତେବେ ସେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ସବୁ ଦୁଃଖକୁ ନିଜ କଣ୍ଠରେ ଧାରଣ କରି ନିଅନ୍ତି। ଜୀବନରେ ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ଭାବୁ ଯେ ଆମେ ବହୁତ ପାପ କରିଛୁ, କିନ୍ତୁ ମହାଶିବରାତ୍ରି ହେଉଛି ସେହି ପାପରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବାର ଏକ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ। ମହାଦୀପ ଦର୍ଶନ କରିବା ସମୟରେ ଏକ ସଂକଳ୍ପ ନିଅନ୍ତୁ ଯେ ଆଜିଠାରୁ ମୁଁ କାହାର ଖରାପ କରିବି ନାହିଁ କିମ୍ବା ମିଥ୍ୟା କହିବି ନାହିଁ, କାରଣ ଶିବ ହେଉଛନ୍ତି ସତ୍ୟ, ସତ୍ୟମ ଶିବମ ସୁନ୍ଦରମ। ଯିଏ ତଥ୍ୟ ପଥରେ ଚାଲେ, ଶିବ ତା ସାଙ୍ଗରେ ସବୁବେଳେ ଥାଆନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ମନ୍ଦିରରୁ ଫେରି ପୁଣି ସେହି ପୁରୁଣା ଅନ୍ଧକାରମୟ ଜୀବନକୁ ଫେରି ଯାଆନ୍ତି, ତେବେ ମହାଦୀପର ସେହି ଆଲୋକ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନ୍ତରକୁ ଆଲୋକିତ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ମହାଦୀପ ଦେଖିବା ପରେ କ'ଣ ହୁଏ? ଅନେକ ଭକ୍ତ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି ଯେ ସେମାନଙ୍କର ମନ ହାଲୁକା ହୋଇଯାଇଛି। ବୈଜ୍ଞାନିକ ଭାବରେ ଦେଖିଲେ ଶିବରାତ୍ରି ଦିନ ପୃଥିବୀର ଚୁମ୍ବକୀୟ ଶକ୍ତି ଏପରି ଭାବରେ କାମ କରେ ଯେ ମଣିଷର ମେରୁଦଣ୍ଡ ଭିତରେ ଥିବା ଶକ୍ତି ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱଗାମୀ ହୁଏ। ଯେତେବେଳେ ମହାଦୀପ ଉଠେ, ସେତେବେଳେ ଆମର ଏହି ଶକ୍ତି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଯାଏ। ସେହି କାରଣରୁ ମହାଦୀପ ଦର୍ଶନ କଲେ ଏକାଗ୍ରତା ବୃଦ୍ଧି ପାଏ, ମାନସିକ ଅବସାଦ ମଧ୍ୟ ଦୂର ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଜୀବନରେ ଏକ ନୂଆ ଉତ୍ସାହ ମିଳେ। ଯେଉଁ ଘରେ ଶିବରାତ୍ରି ବ୍ରତ ନିଷ୍ଠାର ସହ ପାଳନ କରାଯାଏ, ସେହି ଘରୁ ରୋଗ, ଶୋକ ଏବଂ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଦୂର ହୋଇଯାଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭକ୍ତ ମନେ ରଖିବା ଉଚିତ ଯେ ମହାଦେବଙ୍କୁ ନୀଳକଣ୍ଠ କୁହାଯାଏ, କାରଣ ସେ ସଂସାରର ବିଷକୁ ନିଜେ ପାନ କରିଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ସେମିତି ମହାଦୀପ ଦର୍ଶନ ପରେ ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ସଂସାରରେ ଥିବା କଟୁତାକୁ ସହିବା ଏବଂ ଅନ୍ୟକୁ ଭଲ ପାଇବା ଶିଖାଇବାକୁ ହେବ। ମହାଦୀପର ସେହି ଜ୍ୟୋତି ଆମକୁ ଶିଖାଏ ଯେ ନିଜେ ଜଳି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟକୁ ଆଲୋକିତ କରିବା ହିଁ ପ୍ରକୃତ ମାନବ ଧର୍ମ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ସେହି ଭାବନା ଆସିଗଲା, ତେବେ ବୁଝିବେ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଶିବରାତ୍ରି ପାଳନ ସଫଳ ହେଲା। ଶେଷରେ ମହାଦେବଙ୍କ ପାଖରେ ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା ଯେ ଏହି ମହାଦୀପର ଆଲୋକ ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନରୁ କଷ୍ଟ ଦୂର କରୁ। ଆପଣଙ୍କର ଉପବାସ, ଆପଣଙ୍କର ଅନିଦ୍ରା ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଭକ୍ତି ମହାଦେବଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଶିବ କେଉଁଠି ଦୂରରେ ନାହାନ୍ତି, ସେ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ନିଜର ଅହଙ୍କାରକୁ ଜଳାଇ ଦେବେ, ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଏକ ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତିର ଜନ୍ମ ହେବ। ଏହି ମହାଶିବରାତ୍ରି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭମୟ ହେଉ। ଯଦି ଆଜିର ଏହି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚର୍ଚ୍ଚା ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଶିବଙ୍କର ଏହି ମହିମା ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ। କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖନ୍ତୁ ହର ହର ମହାଦେବ ଏବଂ ଶିବଙ୍କ କୃପାରୁ ଆପଣଙ୍କ ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉ। ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଆଉ ଏକ ରହସ୍ୟମୟ ଏବଂ ଭକ୍ତିମୟ କାହାଣୀ ନେଇ ଆସିବୁ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶିବଙ୍କ ନାମ ଜପ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆନନ୍ଦରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଜୟ ଭୋଳାନାଥ, ଜୟ ଶିବ ଶମ୍ଭୁ।